that will be given for an address descriptor and a register descriptor. And address descriptor will store the values of variables or identifiers. Okay, next we are going to discuss about a simple code generation algorithm. Okay, so a code generator uses two important entities. അതായത് ഒരു കോഡ് ജനറേഷൻ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉള്ളത്. വൺ ഈസ് അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ഏതൊക്കെ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്? വിച്ച് ആർ ദ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേഷൻ? Two descriptors that we are using, right? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് address descriptor, next second one is register descriptor. So these two descriptors that we are using, along with that we are using a function. Okay, the function name is known as getReg. എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര്? It is getReg function. And it is very important actually. In almost all the question paper you can see the getReg function. The function of getReg function എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും 6th മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് getReg function. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ getReg function will do? എന്താണ് getReg ഫംഗ്ഷന്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പം so we're discussing about this, right? So address descriptor paranju, render descriptors, register, address descriptor, what are the functions of each one? Next is the function getReg. So that we are discussing about simple code generation algorithm. Simple code generation algorithm is having mainly two steps. One is two descriptors that we are using. Next one is a getReg function. Okay, so a code generator uses the getReg function to determine the status of available register and the location of name values. So getReg function will work as follows. So the getReg function is get register എന്നാണ് ഇതിന്റെ meaning. getReg, short form of get register function to determine the status of available registers. Whether a particular register is available or not. ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ you have to use this getReg function. And how this getReg function will work? If a variable y is already in a register R, it uses the register. If some register R is available, it uses that register. എന്താണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റർ R ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x ഈക്വൽ ടു y പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വിചാരിച്ചോ. സോ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് യു ഹാവ് ടു ഡു? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു മൂവ് the y value to a register R0, and in next step you have to add a value 1 with R0. Next you have to move the value of R0 to x. So these are the steps, right? So initially you need the value of y. ആരുടെയെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ആണോ അവിടെ? ഹലോ, ഹലോ, ഇപ്പം വോയിസ് ഓഡിയബിൾ അല്ലേടാ? ദിൽന, അജ്മൽ, നേഹ, ശരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ വൈ ഐ നീഡ്, എനിക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണം? ആദ്യം y എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വേണം. ഞാനത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല? R0 എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, I'm telling a point about that. Okay, so a register R is there, and if it is storing the value y, okay, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുവാണ് x ഈക്വൽ ടു y പ്ലസ് 1. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? y എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ആ രജിസ്റ്ററും അതിന്റെ അഡ്രസ്സും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ y ഓൾറെഡി ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? you can directly access that register and you will get the value of y, and you can add the value 1 with that value of y, and you can store the result in x. That is possible. If that value y is not present in anywhere, ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന y ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. y ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു രജിസ്റ്ററിലും y പ്രസന്റ് അല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? What we can do in that case? In that case you have to find a register R. അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കുക. R എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ
you have to use that register and store the value to y. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. അതായത് if a variable y is already in a register, you can directly use it. If that particular register is not present, what you have to do, you have to store the value of y in a register called r and you have to use it. And what you need this address. ഇതിന്റെ അഡ്രസ്സ് വേണം, അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, y എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഈ രജിസ്റ്ററിന്റെ അഡ്രസ്സ് വേണം. അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ y പ്രൈം എന്നാണ് പറയാം. y പ്രൈം എന്താ തരിക? y പ്രൈം വിൽ ഗിവ് യു ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റർ r where the value y is stored. ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാനുള്ളൂ. അതായത് get RAG function will determine the status of available registers. Okay, if a variable y, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പി ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണെന്ന് വെച്ചോ. അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യൂ. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ രജിസ്റ്റർ. R1 എന്നാണ് R1 യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പി എവിടെ ഒരു രജിസ്റ്ററിലും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ രജിസ്റ്റർ, ഫ്രീ രജിസ്റ്റർ called R1 or R2, like that, any register, and you have to store the value P inside that register and you have to use it. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ R1ന്റെ അഡ്രസ്സ് വേണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് പി ഡാഷ് എന്നാ പറയാം. സോ പി ഡാഷ് ഓർ പി പ്രൈം will represent the address of the register R1 where the value P is stored. Clear? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് get RAG function വർക്ക് ചെയ്യുക. If a variable y is already in a register, we will use it, and else if that particular value is not available, what we will do is like we will find some register called R1 and we will use it. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്. Else if both the above options are not possible, it uses a register that require minimal number of load and register. രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും പോസിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to find another method called load and store method, in that minimum number of operations possible, in which case that you will use. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. if y is in a register, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം, x equal to y op z. ഓക്കെ, x equal to y op z. അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം നിങ്ങൾക്ക്. x equal to y plus z, y plus z എന്നാവാം. അല്ലെങ്കിലോ x equal to y star z എന്നാവാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? then return register of y for L. then you need the where the value of y is stored in register. Okay, that maybe you are considering it as L. Okay, so first case you need the value of y where it is stored. Let us assume that L is a location where the output of y operation set is saved. നമ്മൾ ഈ y op സെറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള L എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലെ കൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത്ര മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, x equal to y op set. പിന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, y op set, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x equal to y plus z ആണെങ്കിൽ y plus സെറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് L എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ what are the steps you have to carry out for a simple code generation? For simple code generation algorithm, what are the steps that you have to carry out to perform y operation set and that result is stored inside the variable x? That is what we are going to discuss. Okay. You are using an operation called x equal to y op set.
So x equal to y op z, and the operation after performing operation set that result, let us assume that L is a location where the output of y op is said to be saved. So what is the first step? You have to call a function called getReg to decide the location of L. നമുക്ക് എവിടെയാണ് എല്ലിന്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ഹാവ് ടു കോൾ എ ഗെറ്റ് ആർ ഇ ജി ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഗെറ്റ് ആർ ഇ ജി ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക? എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈ ഒ പി സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആണോ നോക്കും. ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇനി ഇല്ലെങ്കിലോ, the particular location is not present, you have to use a register and you have to store the address. You have to decide the address and you have to store the value of y op set to that particular location. Okay, so determine the present location of y consulting the address descriptor of y. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? L ആണ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? y വേണം, റൈറ്റ്? y പ്ലസ് സെറ്റ് ആണ്. Now you need the variable y. So determine the present. നമുക്ക് ഇനി y ന്റെ ലൊക്കേഷൻ വേണം. y ന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആരാ തരിക? അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഓഫ് y അല്ലേ? y ന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആരാ തരിക? Who will store the address of y? Address descriptor of y. Okay, so determine the present location of y by consulting the address descriptor of y. If y is not present in register L, y ഇപ്പം present അല്ലെങ്കിൽ, y ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, what you have to do? You have to generate a following instruction to copy the value of y to L. X equal to y op set, and this result is stored inside L. So first I need what is the value of y. So first I will check whether y is present in L or not. Y is consult. I will get the location of y from address descriptor of y, and if it is not present in a register L, then you have to generate it. What instruction you will use? Move y dash comma L. What does it mean? ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വൈ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം? വൈൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വേണം. ഹൂ വിൽ ഗിവ് യു ദ അഡ്രസ് ഓഫ് വൈ? ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്റെ അഡ്രസ് ഓൾറെഡി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പി ഡാഷിലാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും വൈന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് അഡ്രസ്, you will create a new location for y and that address is known as y dash, and that you have to move, right? Y dash represent the copied value of y എന്നാണ് പറയാ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? y dash is an address descriptor for the variable y, and y dash will store the address of y, and that address will be copied to, from that address you will get the value of y, and that will be copied to L. Okay, അപ്പോൾ L-ലാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ വേണ്ടത്, isn't it? Initially we don't have the value y, so what you will do? You have to generate it by using the copy value of y to L, but you don't know where the y is. So you need the address of y. Who will give you the y? Address of y. Address descriptor of y. Who is the address descriptor of y? Y prime or y dash is the address descriptor. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വൈ ഡാഷിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വൈ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സും കിട്ടും, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ, and that will be moved into the copied value to y, L. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? Is this okay? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. അതുൽ, അദ്വൈത്, അഭിനവ്, ആകാശ്, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ ആണോ? അജ്മൽ, അഖിൽ, അന്നക, നിതിൻ, പ്രണവ്, റുസ്വിൻ, എല്ലാവരും മിണ്ടാതെ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ, വൈ ഒ പി സെറ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പം വൈൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. വൈ ഒ പി സെറ്റ്
വൈ എല്ലിൽ ഉണ്ടോന്ന് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ എല്ലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. എല്ലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം വൈന്റെ വാല്യൂ എല്ലിൽ വേണം, അതുപോലെ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ വേണം. വൈന്റെ വാല്യൂത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് value set, right? So determine the present location of set using the same method used in the step 2 for y to generate the following instruction. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത്, move y dash comma സെറ്റ്, മൂവ് y dash comma l എന്നല്ലേ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, move z dash comma l എന്ന് കൊടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, where the present where z dash represent the copied value of set, now l contain, അതുപോലെ ചെയ്യും. മൂവ്, ഇതിവിടെ ഒ പി എന്നല്ല, ഇവിടെ മൂവ് എന്നാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. മൂവ്, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. മൂവ് സെഡ് ഡാഷ് കോമ എൽ എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവ് സെഡ് ഡാഷ് കോമ എൽ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, സെഡ് ഡാഷ് വിൽ ഗിവ് യു ദ അഡ്രസ് ഓഫ് സെഡ്, ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സെഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സെഡ് ഡാഷ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഫോർ ദ വേർ ദ വാല്യൂ സെഡ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ. ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൈന്റെ വാല്യൂ ആയി, സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആയി. നൗ എൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് വൈ ഒ പി സെറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് intended to be assigned to x. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, യു വിൽ ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻ വൈ ഒ പി സെറ്റ്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സിൽ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വൈ ഒ പി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് intended to assign to x, so if L is a register, update is address descriptor to indicate that it contains the value of x. Update the descriptor of x to indicate that it is stored in location L. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, വൈ ഒ പി സെറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എല്ലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ബോത്ത് അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഓഫ് എക്സും വൈയും നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം, അഡ്രസ് ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് എൽ, അഡ്രസ് ഓഫ് വൈ സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് എൽ എന്ന് പറയണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്ഡേറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എൽ. ക്ലിയർ ആയോ? ദാറ്റ് മീൻസ് x and y is there, you are performing an operation called xop set. That means either x plus y or x star y set, like that. So any operation that you are performing, that will be, the result of that operation will be stored inside a register called L, right? So after updating, after computing the result and after storing, you have to update the descriptor. Which enroll descriptor you have to update? Both address descriptor of x and address descriptor of y. Is that okay? Clear ayo? Y and z has no further use, then that location can be given back to the system. Otherwise you can keep it like that. Okay, clear ayo? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അൽഗോരിതം ഫോർ സിമ്പിൾ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എഴുതണം. ഫോറിൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തൊട്ടിട്ട്, അത് എക്സ് ഒ പി സെറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേഷൻ അൽഗോരിതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് എൽ. ഇനി എല്ലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ വേണം, വൈൻ്റെ വാല്യൂ വേണം, സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം. വൈ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ യൂസ് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് വേർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫ്രം മൂവ് വൈ ഡാഷ് കോമ എൽ. വൈ ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഓഫ് വൈ. ഫ്രം ദാറ്റ് അഡ്രസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി മൂവ് ടു എൽ. Similarly for z also, move z dash comma l. Z dash is the address descriptor for z, and that value will be stored inside L, and you will perform the operation, and that result will be stored inside L. And finally you have to update the address descriptor of both x and y. That means it is present inside L. And all these functions are done using a getReg function. What a getReg function will do? GetReg function will allocate registers for a particular calculation. Okay ആണോ? Any doubt in this? ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ. ക്ലിയർ ആണോ? നഫ, പ്രണവ്, സാരംഗ്, ഷിറോണ, സംഗീത്, റോഷൻ, മസ്ന, അദ്വൈത്. ഓക്കെ ആണല്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള
ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട്, അതാണ് ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 6th മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ആണ് ആദ്യത്തേത്. അതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഗ്ലോബൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, അതൊക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് കോഡ് ജനറേഷൻ ഫേസ്, അതിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ കോഡ് ജനറേഷൻ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് ഫോർ ഡിസൈനിങ് എ ഗുഡ് കോഡ് ജനറേറ്റർ. എന്താ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മുടെ ഫൈനൽ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് കോഡ്, അത് ഏത് മെഷീനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് കോഡ് ജനറേറ്റർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടാർഗറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എ ബൈറ്റ് അഡ്രസിബിൾ മെഷീൻ വിത്ത് എ 4 byte വേർഡ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു വേർഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 byte യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ എത്ര രജിസ്റ്റേഴ്സ്, n ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് നോർമലി നെയിമിംഗ് ഫ്രം R0 to Rn-1. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം OP, source and destination. OP is an opcode and source and destination are field. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്. OP, source, destination, റൈറ്റ്. OP, source and destination ആണ് സേവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ OP എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇസ് എ ഓപ്കോഡ്. നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്കോഡാണ് OP എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എവിടെയാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ? ക്ലിയർ ആയി ഇതുവരെ? ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ സിമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ടാർഗറ്റ് മെഷീനിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതെന്തിനാ, ലോഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ്, ലോഡ് ST ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ്, സ്റ്റോർ X, R എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ലോഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ലോഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ലോഡഡ്, റൈറ്റ്. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ OP, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, സോഴ്സ് 1 ആൻഡ് സോഴ്സ് 2, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫോമാറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലേ. ടാർഗറ്റ് കോഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ, X+Y എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ X = X+Y എന്നാണെങ്കിലോ സോഴ്സ് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ X ആണ്, സോഴ്സ് 2 എന്താണ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് X ആണ്. ഓപ്പ് കോഡിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആണ്. ഇനി ജമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലോ ബ്രാഞ്ച് ടു എ ലേബൽ, റൈറ്റ്, ബ്രാഞ്ച് ടു എ ലേബൽ, right. Branch to a label ആണ്. അതാണ് BRL. ഇതിൽ ലേബൽ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ബ്രാഞ്ച് L കൊടുക്കുക. ഇനി B കണ്ടീഷൻ R, L കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ജമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ B കണ്ടീഷൻ R, L. ഇഫ് നമ്മളിപ്പം പറയില്ലേ, ഇഫ് X<0 ജമ്പ് ടു ലേബൽ 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബൽ എല്ലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്
അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ്. അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ നെയിം ഉണ്ടാവും. ആർ മീൻസ് വിച്ച് കണ്ടന്റ് സ്റ്റാർ എ ഓഫ് ആർ മീൻസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ കോമ കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ആർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊടുക്കില്ലേ ഇമ്മീഡിയറ്റ് രജിസ്റ്ററിംഗ് കണക്കിന് ലോഡ് R1, 1000, അതായത് 100 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ R1ലേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. Okay, so these are like some kind of addressing mode that we are using, right? Okay, ഇനി അടുത്തതാണ് what are the how the target machine will work. ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ്. ഓക്കെ, source and destination of an instructions are specified by combining register and memory location with address mode. ഇതിൽ ഏത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ്. അപ്പോൾ സി ഓഫ് ആർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പ്ലസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ആർ എന്നാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അല്ല അതിന്റെ മീനിങ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർ ആർ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക, ആറിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മളോട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ മോഡിൽ. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലാണെങ്കിലോ സ്റ്റാർ സി ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്, so these are the some of the methods that we are, some of the addressing method that we are using. Okay ആണോ ഇത്? ഓക്കെ ആണോ ഇത്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറൻഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മൾ 0 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവിംഗ് മെമ്മറി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് 1 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. എത്രയാണോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണോ ഈക്വൽ ടു A+1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്രയാണ് വേണ്ടത്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രയാണ്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി അഡ്രസ് മോഡ് ഇൻവോൾവിംഗ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ ലിറ്ററൽ ഹാവ് കോസ്റ്റ് 1, റൈറ്റ്? Right, and instruction length should be minimized if space is important. Right, and for example move R, R1 copies the content of register R0 into R1. It has cost 1 since occupies only one word of memory. Right, about R0 അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ് R0, R1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കണ്ടന്റ് R1ന്റെ കണ്ടന്റ് R0യിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അല്ലേ. ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ R0 ഇൻറ്റു R1. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഹാസ് കോസ്റ്റ് 1 സിൻസ് ഓക്യുപ്പൈസ് ഓൺലി വൺ വേർഡ് ഓഫ് മെമ്മറി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് സെഡ്. ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് R1ലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അല്ലേ. y is loading into register R1. Next, z is loading into the register R2. Next, you are doing the subtraction operation R1, and the result is stored inside R2. Right? R2 and R1, and the result is stored inside R1. Right? And R1 is storing to the value x. Clear? So these are some examples of load and store operation that we are performing on particular target machines, right? അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ b is equal to a of i. So here you can see a of i എന്ന് പറയുന്നത് i വാല്യൂ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ R1ലേക്ക് ആദ്യം കോപ്പി ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് 8 ബൈറ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് R1 with R1 and that result is stored inside R1.
and A of R1 is storing inside R2 and R2 is storing inside D. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റിംഗ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, A പ്ലസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് R1. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ വരുന്നതാ. ഏത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിലാ? ഓക്കെ, കണ്ടന്റ്സ് പ്ലസ് C ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ് പ്ലസ് R. കണ്ട, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണോ നമ്മൾ ഓരോ ടാർഗറ്റ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലോഡ്, സ്റ്റോർ, മൂവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോഡ് R1, P, ലോഡ് R2, O of R1, സ്റ്റോർ X, R2. റൈറ്റ്? സ്റ്റാർ പി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മെഷീനിൽ ഏത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയും അഡ്രസ്സിംഗ് ടാർഗറ്റ് മെഷീൻസിൽ ഏതൊക്കെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് ടാർഗറ്റ് മെഷീനിൽ. ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് register and memory locations with address. Absolute mode is there, register mode is there, indexed, indirect indexed, indirect register mode. So these are the some of the method, right? And how it is stored, like that. Okay ano? Idile doubt undo? Ninga parne. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും പെട്ടെന്ന്. ഉണ്ടോ? അനക, നിതിൻ, കീർത്തന, ജസ്ന, മസ്ന, വൈഷ്ണവി, രസ്വിൻ, നഫ, നേഹ, പറ, വേഗം പറയും. ഇതാണ് ഇനി ഇതോടെ നമ്മുടെ 6th മൊഡ്യൂളിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ? അപ്പം അത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കാം. സിസ്റ്റം ബാങ്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുന്നല്ലേ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ PPT പറഞ്ഞില്ല. പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ അതിലെഴുതുക? ഏതൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മെത്തേഡ്? അതായത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ട്, മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ വരുന്ന ഓരോ മെത്തേഡ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ബ്ലോക്ക്. അറിയാലോ, ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കിൽ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ, ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ, അതൊക്കെ വരുന്നത്. സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വരിക? നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കോഡ് മോഷൻ, ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ, റിഡക്ഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കോഡ് മോഷൻ, ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ, സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ, ഇത്രയാണ് ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ വരിക. അതുപോലെ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷനും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താ? സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ അതിനെ കൂടെ ഉണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോഡ് ജനറേറ്റർ. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കോഡ് ജനറേറ്റർ, സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഇഷ്യൂസ്. ഏതൊക്കെയാണ് കോഡ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ 5 എണ്ണം.
basic issues in the design of code generator. Input to the code generator, target program, memory management, instruction selection, register allocation. Question answer. Question. Simple code generator. Okay. Issue നാലാമത്തെ question. അടുത്തത് explain simple code generation algorithm. അതും ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല, ഇതിന് ശേഷം പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് YOP സെറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ ഇതിന്റെ അൽഗോരിതം ആണ് അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 5 ക്വസ്റ്റിന് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഉണ്ടാ? അതുൽ, അഖിൽ, അതിൻ, ദേവിക, ജസ്ന, ദിൽന, വൈഷ്ണവി, സാരംഗ് പറഞ്ഞേ. അല്ല, ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ട് എ സിൻടാക്സ് ട്രീ ആൻഡ് ദെൻ ഡ്രോ DAG ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് A*B പ്ലസ് C - D*, A*B. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, DAG ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, 5 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്കിനോ ആയിട്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വരക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാം, ഇതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക. മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. കണ്ടില്ലേ, ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേര് തരും. പേര് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം. കോഡ് മോഷൻ, ഇൻഡക്ഷൻ, വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ, സ്ട്രക്ചർ റിഡക്ഷൻ. 10 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ജനറേറ്റ് എ കോഡ് സീക്വൻസ് ഫോർ ദ അസൈൻമെന്റ് D is equal to A - B plus A - C plus A - C. അതായത് നമ്മുടെ 3 അഡ്രസ് കോഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാ കോഡ് സീക്വൻസ് എഴുതുക? നിങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓരോന്നും 3 അഡ്രസ് കോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ കോഡ് സീക്വൻസ് എഴുതുക വേണ്ട. ആൻഡ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഫോളോയിങ്: കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ, കോഡ് മോഷൻ. ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. നോക്കി അടുത്തത് നോക്കിയേ, ഗെറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് RAG ഫംഗ്ഷൻ, ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ രണ്ടും എഴുതണം, അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എഴുതണം, രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എഴുതണം, ഗെറ്റ് RAG ഫംഗ്ഷനും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡിസ്കസ് വേരിയസ് ടെക്നിക് ഓർ ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ ഫങ്ഷൻ പ്രിസർവിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 6th മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഞാൻ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ PPT തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള ഓരോന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക, ഫംഗ്ഷൻ പ്രിസർവിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന PPT, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഴുവൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ PPTസും ഓരോ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ്, ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ, കോഡ് ജനറേഷൻ, ഫംഗ്ഷൻ പ്രിസർവിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നിട്ട് തന്നെയാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ തരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ള ഡൗട്ട് വരില്ല. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് മെഷീൻ ഡിപെൻഡന്റ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക് വിത്ത് ഡ്രോബാക്സ്. മെഷീൻ ഡിപെൻഡന്റ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജനറേറ്റ് ദ കോഡ് ഫോർ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടഡ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിനും കോസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് A+B എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വരും, C+D എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വരും. അതിനകത്ത് നിന്ന് C+D 1 - C എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടെ, പിന്നെ ഓവറോൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കോസ്റ്റ്. ഡിസ്കസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് നന്നായിട്ട് നോക്കണേ. പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ വരുമെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? ഫംഗ്ഷൻ പ്രിസർവിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രിസർവിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരിക: കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ, കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോൾഡിംഗ്, ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ഇതെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ പ്രിസർവിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഗിവൺ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ്. എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ DAG ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഹൗ ടു എലിമിനേറ്റ് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ, വാട്ട് ആർ ഒബ്ജക്ട് കോഡ്, ഇഷ്യൂസ് ഇൻ കോഡ് ജനറേഷൻ, മെഷീൻ ഡിപെൻഡന്റ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, കോഡ് ജനറേഷൻ, ഗെറ്റ് RAG ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ. ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മുടെ 6th മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പൈലറിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക്
ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് മനസ്സിലാവാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ്ങോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു